Hi everyone. Now see our next microcontroller practical is the logical operation using 8051. Okay. I think you all done the microcontroller to practicals in a arithmetic operations and data transfer. Okay. You know that the what is microcontroller or definition of microcontroller? A microcontroller is a small computer on a single metal oxide semiconductor integrated circuit, that means the IC chip. A microcontroller contains one or more CPUs, that means the processor cores, along with memory and programmable input and output peripherals. Here this practical we have done the different logical operations by using the 8051 microcontroller. See, the aim of the practical is to study various logical operations on the numbers from given memory location. Then different apparatus used in this experiment: microcontroller 8051 trainer kit. Here used a microcontroller 8051 Anshuman kit. ओके, आपण अंशुमनचं किट इथं यूज करतो आहे. तुम्ही ऑफलाईन प्रॅक्टिकलमध्ये ते किट ऑपरेट केलेले. ओके, सी द फर्स्ट लॉजिकल अँड. हिअर डन द लॉजिकल अँड बाय यूजिंग दिस अंशुमन मायक्रोकंट्रोलर किट. सी द मेमरी लोकेशन. चार्टमध्ये काय दिलेलं आहे, आपण फर्स्टला चार्ट डिस्कशन घेणार आहोत. ओके, एक्सप्लेन करणार चार्ट. फर्स्टला लॉजिकल अँड करताना मेमरी लोकेशन दिलेले आहे की 8050 अँड 8051 ह्या एक्सटर्नल मेमरी लोकेशनला आपण डिफरंट डेटा देणार आहे. दॅट मीन्स द डिफरंट टू नंबर्स देणार आहेत. इथंच 05 अँड 04 हे नंबर दिलेले आहेत. ॲज युअर चॉईस तुम्ही डिफरंट नंबर पण घेऊ शकता. सी द फ्लो चार्ट ऑफ आवर लॉजिकल अँड microcontroller program. See the chart. Start load DPTR with 6050, then copy content of address in DPTR to accumulator. One by one काय दिले थे flow chart. This means the in this given program you have done the one by one steps. Okay, then see the assembly language program. In the assembly language program consists of address. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही डिफरंट ॲड्रेसला हा जो प्रोग्राम असेल तो काय करणार आहोत तर राईट करणार आहोत. ओके, देन अपकोड. निमॉनिक्स मीन्स द प्रोग्राम. अपकोड इज द अपकोड इज हे अपकोड कसे लिहायचे किंवा कुठून शोधून काढायचे. तर याचं एक बुक असतं आहे. ओके, त्या बुक्समधून आपण अपकोड हे काय करत असतो शोधून काढत असतो. म्हणजेच सी द फर्स्ट ॲड्रेस 6001. 6001 ह्या ॲड्रेसला आपण काय करणार आहोत तर प्रोग्राम हा लोड करणार आहोत. मूव DPTR #6050. ओके, DPTR मीन्स द हिअर द डेटा पॉइंटर. ओके, अँड हिअर सी द मूव DPTR ह्याचा अपकोड काय असेल तर 90 आणि आपण 6050 हे काय घेतलेलं आहे तर इथं एक्सटर्नल मेमरी की जिथं आपण डेटा काय करणार आहोत लोड करणार आहोत. ओके, लॉजिकल अँडसाठी. दॅट लॉजिकल अँड दॅट मीन्स द मल्टिप्लिकेशन ऑफ गिवन टू डिफरंट नंबर्स. आणि ते टू डिफरंट नंबर्स असेल किंवा डेटा असेल तो आपण कोणत्या मेमरीला लोड करणार आहे ती मेमरी इथं असाईन केलेली असणार आहे. ओके, इन दॅट द 6050 नेक्स्ट अपकोड काय असेल तर हायर बाईट इज द 60 अँड लोअर बाईट देन द 50. In this way these upcodes are right. Okay, and comments in mnemonics comments are the load the DPTR with the 6050. That means the
data pointers are loaded in the 6050 external memory. Okay, then next address 6004. Okay, 6004 mnemonics are the move XA at DPTR. that means the move XA at DPTR याचा अपकोड काय असणार आहे E0 and copy the content of address in the DPTR to accumulator. Then next address 6005 move R0A. Okay, in this mnemonics upcode is the 58 and move the accumulator content to R0. accumulator मधला कंटेंट हा R0 रजिस्टरला काय केला जाणार आहे मूव केला जाणार आहे ट्रान्सफर केला जाणार आहे और कॉपी केला जाणार आहे. देन INC DPTR that means the increment DPTR by 1. Okay, A3 is the upcode of the INC DPTR. Then next address mnemonics are the move XA at DPTR. Okay, that means the copy the contents of address in the data pointer to accumulator. Okay, then ANL AR0 that means the AND. Here you have done the logical AND operation, so and accumulator content with the R0 register. And INC DPTR that's the increment data pointer by 1. And in this way the different upcodes are right. Okay, then next mnemonics are move X at DPTR A. In this means the copy the result from the accumulator to address in the data pointer. Okay, then last RET means the stop the program, and this stop the program's upcode is the 22. Okay, in this way this first logical and operation by using this assembly language program as well as upcodes. ओके, अपकोड ह्या कसे लिहायचे हे सगळ्यांना समजलेले ना. अँड लॉजिकल अँडमध्ये काय केलं जाणार आहे जे डिफरंट आपण एक्सटर्नल मेमरीला डेटा घेणार आहोत किंवा डिफरंट 2 नंबर्स घेणार आहोत त्याची मल्टिप्लिकेशन केली जाणार आहे. आणि तो रिझल्ट कुठे स्टोअर केला जाणार आहे तर 6052ला त्याचा रिझल्ट असेल किंवा आउटपुट असेल ते स्टोअर केलं जाणार आहे. नेक्स्ट लॉजिकल ऑर ऑपरेशन. ओके, लॉजिकल ऑर मीन्स द ॲडिशन ऑफ द गिवन टू डिफरंट नंबर्स. हिअर सी द मेमरी लोकेशन, एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन 6050 and 6051. Okay, both are used in the store the different 2 numbers or store the different 2 data. Okay, see the flowchart of the assembly language program of a logical OR gate. Okay, see the assembly language program of the logical OR gate. Address here used the 6001. Mnemonics are the move DPTR hash 6050. Upcodes here right now the move DPTR upcode is the 90. 60 is the higher order byte and 50 is the lower order byte, and comments are the load the data pointer with the 6050 external memory. Then next move XA at DPTR. E0 is the upcodes and comments for given mnemonics are the copy the content of address in the data pointer to accumulator. डेटा पॉइंटरमध्ये जे आपण नंबर घेतलेले असणार आहेत जे आपण असाइन करणार किंवा त्याच्यावरती जे नंबर्स आपण लोड करणार ते ॲक्युम्युलेटरला कॉपी केले जाणार किंवा ट्रान्सफर केले जाणार. देन मूव R0A ॲक्युम्युलेटरमधला कंटेंट रजिस्टर R0ला आपण काय करणार आहे मूव करणार आहेत. ओके, त्याचा अपकोड काय असेल 58. देन INC DPTR दॅट मीन्स द इन्क्रीमेंट द डेटा पॉइंटर बाय 1. ओके, म्हणजेच नेक्स्ट नंबर आपला तिथं येणार आहे 6050ला जो दिला आहे त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट केल्यानंतर 6051 हा ॲड्रेस येणार आहे. देन मूव A ॲट DPTR दॅट मीन्स द कॉपी द कंटेंट ॲड्रेस ऑफ द डेटा पॉइंटर टू द ॲक्युम्युलेटर. ओके, देन ORL हिअर डन द लॉजिकल ऑर ऑपरेशन. ओके, इन कंटेंट विथ रजिस्टर R0. रजिस्टर R0मध्ये जे आपण डेटा दिलेला असणार आहे 6050चा आणि 6051चा दोन्ही नंबरमध्ये ऑर ऑपरेशन हे डन होणार आहे. देन इन्क्रीमेंट DPTR दॅट मीन्स द डेटा पॉइंटर 1ने इन्क्रीमेंट होणार आहे अँड देन कॉपी द कंटेंट फ्रॉम द ॲक्युम्युलेटर टू द ॲड्रेस इन द DPTR. ओके, जे ऑर ऑपरेशन जे ऑर लॉजिकल ऑर ऑपरेशन ज्या 2 नंबरमध्ये डन केलं जाणार आहे त्याचा जो आउटपुट असेल त्या डेटा पॉइंटरमधलं ॲक्युम्युलेटर जो रिझल्ट असेल तो काय केला जाणार आहे तर कॉपी केला जाणार आहे. देन रिटर्न दॅट मीन्स द स्टॉप द प्रोग्राम. In this way the second logical OR operation is done. Then next logical XOR. XOR means when the both inputs are different. Okay, when the both inputs are different then output is high that means the 1, and when the both inputs are same then output is low that means the 0. Same and different that means the here in these different logical operations done by using the binary numbers that means the 0 and 1. Okay, so here both the inputs are different in a XOR logical XOR gate. Both the inputs are the
different, then output gives in a high. High means the 1. Okay, when the both inputs are same, then output gives in a low, that means the 0. Okay, see the in the logical XOR gate, use the external memory location where the store the data or store the different two numbers. Okay, for done the logical XOR operation. Here use the 6050 and 6051 and 6052 memory location. We have done the logical XOR operation and result is stored in the 6052 external memory. Okay, see the flowchart of the given program. Then assembly language program. Here address is 6001 ह्या मेमरी ॲड्रेसला आपण हा प्रोग्राम लोड करणार आहोत. ओके, मूव DPTR 6050. ओके, दॅट मीन्स द डेटा पॉइंटर इज मूव टू दी 6050 memory. Okay, then move XA at DPTR, that means the copy the content of address in a data pointer to the accumulator. Then accumulator move the accumulator content to the register R0, then increment by data pointer in a 1, then copy the content of the address DPTR to the accumulator, and here done the XRL AR0, that means the logical XOR operation in a accumulator content with the R0. Okay, then increment by the data pointer in a 1 and copy the result from the accumulator to the address in a data pointer, and here then return, that means the stop the program. Okay, in this way the logical XOR operation is the done. Okay, then second swap. Okay, swap means to exchange or swap the data of the higher to lower order or lower to the higher nibbles. Okay, here see the user here only one memory location. Okay, swap means काय करतो आपण, जो नंबर असेल, जो डेटा असेल तो हायर टू लोअर और लोअर टू हायर निबलला आपण काय करत असतो, ट्रान्सफर, दॅट मीन्स द स्वॅप करत असतो. सो हियर यूज ओनली वन लोकेशन, यूज 6050. सी द फ्लो चार्ट ऑफ द गिवन प्रोग्राम. देन असेंबली लँग्वेज प्रोग्राम. हियर मूव DPTR 6050. In the same way, the load the data pointer with the 6050 external memory, then move XA, that means the copy the content of address in a data pointer to accumulator, then swap A. स्वॅप द ॲक्युम्युलेटर कंटेंट. ॲक्युम्युलेटरमध्ये जो कंटेंट असेल त्याचं स्वॅपिंग केलं जाणार आहे. देन इन्क्रीमेंट DPTR, दॅट मीन्स द डेटा पॉइंटर बाय 1 अँड कॉपी द रिझल्ट फ्रॉम द ॲक्युम्युलेटर टू दी ॲड्रेस इन अ डेटा पॉइंटर अँड द स्टॉप दी program. Okay, in this way the next logical swap operation is done in a given one number. Okay, तुम्ही कुठलाही डिफरंट नंबर त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. ओके, देन नेक्स्ट कॉम्प्लिमेंट द बाईट. ओके, कॉम्प्लिमेंट दॅट मीन्स द वन्स 0 अँड झिरोज 1. ओके, जर का आपल्याला 1चं कॉम्प्लिमेंट पाहिजे असेल, याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे बघा, लॉजिकल ऑपरेशनमध्ये किंवा कॉम्प्लिमेंट हे जे लॉजिकल ऑपरेशन रन करतो आहे याच्यामध्ये आपण बायनरी नंबर यूज करतो आहे. तर ह्याच्यामध्ये 0 असेल त्याचा 1 होणार आहे, 1 असेल तर 0 होणार आहे. ओके, सो हिअर यूज ओनली वन एक्सटर्नल मेमरी इज यूज इन द 6050. 6050ला आपण एक नंबर स्टोअर करणार आहोत आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेणार आहोत. ओके, सो सी द फ्लो चार्ट ऑफ द गिवन प्रोग्राम. हिअर द असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज लोड इन अ ॲड्रेस 6001 निमॉनिक्स अँड अपकोड्स. अपकोड्स तर तुम्हाला माहिती आहेत कसे काढायचे ते सांगितलेले. मूव DPTR 6050, दॅट मीन्स द डेटा पॉइंटर with the load the data pointer with 6050 external memory, then copy the content of address in the data pointer to the accumulator, then swap accumulator content. Okay, increment by the here the complement accumulator content and increment the data pointer by the 1 and copy the result to accumulator to the address in the data pointer and stop the program. In this way the complement the byte. Okay, then last see the result. Okay, आपण जे डिफरंट लॉजिकल ऑपरेशन बघतोय त्याच्यामध्ये कुठले तुम्ही नंबर घेतले होते आणि रिझल्ट काय स्टोअर होणार आहे त्याच्यामध्ये दिलेले ते तुम्ही आपण 1 बाय 1 प्रोग्राममध्ये ते काय करणार आहोत तर चेक करणार आहोत. ओके, तो प्रोग्राम कसा लोड करायचा, एक्स्ट्रा मेमरीला नंबर कसे सेट करायचे किंवा लोड करायचे, त्याच्यानंतर प्रोग्राम एक्झिक्यूट कसा करायचा, देन रिझल्ट कसा चेक करायचा आणि आलेला रिझल्ट आपला बरोबर आहे का हे आपण टॅली करणार आहोत. ओके, सी द डिफरंट ऑपरेशन्स. फर्स्ट नंबर अँड सेकंड नंबर आपण जे डिफरंट नंबर्स त्याच्यामध्ये घेतले होते
5 and 4 हेच नंबर तुम्ही म्हणाल का घेतलेत, तुमच्या माहितीसाठी समजण्यासाठी हे नंबर घेतलेले, तुम्ही दुसरे नंबर घेतले तरी चालतील. ओके, रिझल्ट हा ॲक्युरेट स्टोअर होणारे आउटपुटला. सी द रिझल्ट्स. हेन्स ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन्स आर स्टडीड सक्सेसफुली बाय युजिंग द मायक्रो कंट्रोल 8051. ओके, इन दिस वे द टोटल लॉजिकल ऑपरेशन युजिंग 8051 मायक्रो कंट्रोलर चार्ट. ओके, हा जो टोटल चार्ट असेल तो आपण एक्सप्लेन केलेला आहे की ह्या चार्टमध्ये कोणते लॉजिकल ऑपरेशन आपण डन करणार आहोत. ओके, त्याचा जो प्रोग्राम असेल कोणत्या ॲड्रेसला लोड करणार आहोत, एक्सटर्नल मेमरीला डेटा स्टोअर करण्यासाठी कोणती एक्सटर्नल मेमरी लोड करणार आहोत, त्याचबरोबर अपकोड कसे काढणार आहोत किंवा त्याची जी कमेंट असेल म्हणजे त्या आपण जी प्रोग्राम घेतो आहे मग त्यालाच निमॉनिक्स म्हटलं आहे. ओके, त्याची जी कमेंट असेल, कमेंट म्हणजेच त्याचं मिनिंग. ओके, ते आपण 1 बाय 1 बघितलेले, चार्ट एक्सप्लेन केलेले. याच्यानंतर आपण 1 बाय 1 काय करणार, प्रोग्राम हा किटवरती कसा काय करायचा, रन करायचा. ओके, अपलोड कसा करायचा, डेटा कसा द्यायचा. ओके, त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट कसा करायचा आणि रिझल्ट म्हणजेच आउटपुट कसं चेक करायचे आपण बघणार आहोत. ओके, आय थिंक गॉट इट ऑल ऑफ यू दिस चार्ट एक्सप्लेनेशन and stop here. Thank you all of you.